ሰላም እንዴት ናችሁ የመርከብ ቲቪ ቤተሰቦች መርከብ ነኝ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ ፍሪ ፎል እንዲስከስና ስለ ፍሪ ፎል ዲስከስ እናደርጋለን ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ሁላችሁም ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እላለሁ በቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን እንግዲህ ዛሬ በትኩረት የምናየው ስለ ፍሪ ፎል ይሆናል ማለት ነው free fall is just a kind of motion that takes place under the influence of gravity in the absence of air ይሆናል ማለት ነው just object to travel የሚያደርገው ምንድነው እዚህ ጋር ወሳኝ ነጥቦች አሉ አንደኛው we are not going to consider just the initial motionን consider አናደርገውም regardless of the initial motion takes place የሚያደርግ ሆነ ሞሽኑ ምን ተብሎ ይታወቃል free fall እንለዋለን ማለት ነው ታዲያ free fall initial motionን consider አናደርግም አንድ ሁለተኛው ሳይዙ አፌክት አያደርግም large object ሆነ smaller object ሆነ የሚለው አይደለም under the influence of gravity takes place ካደረገ ድረስ ሞሽኑ free fall ይባላል ማለት ነው ታዲያ ይሄ free fall ምን አይነት ኔቸር አለው ወይም ምን አይነት ሞሽን ነው ብለን ካለን አንደኛ ምን አይነት ሞሽን መሰላችሁ First, it is just uniformly accelerated motion no ማለት ይቻላል why we say free fall is uniformly accelerated motion first in order to say the motion is uniformly accelerated motion the motion or the object should acquire a constant acceleration constant acceleration ሊኖረው ይገባል constant acceleration ካለው የዛን ጊዜ ሞሽኑ uniformly accelerated motion ይባላል ማለት ነው ታዲያ ይሄ free fall ደግሞ constant acceleration አለው ማን ነው ያ constant acceleration which is gravity g የምንለው ማለት ነው ስለዚህ g is equals to 9.8 meter per second square የምንለው ይሄ ቫልዩ አለ ይሄ ቫልዩ ቼንጅ አያደርግም according to Galileo Galilei all objects accelerate toward the center of earth with a constant acceleration that is 9.8 meter per second square in the absence of air እንላለን ማለት ነው air resistance ካለ ይሄ ያለው ነገር አይሆንም ምክንያቱም constant acceleration ላይሆን ይችላል ማለት ነው እንደ constant እንኳን ቢሆን 9.8 meter per second ላይሰጠን ይችላል አይሰጠንም ማለት እንችላለን ስለዚህ አንደኛው free fall uniformly accelerated motion ነው ማለት ይችላል ነው ሁለተኛው ነጥባችን ደግሞ ምንድነው free fall straight line motionን ያሟላ ወይም motion on straight lineን የዛ ኤግዛምፕል መሆን ይችላል ወይም rect linear motion ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው rect linear motion ማለት እንችላለን rect linear motion የሚባሉት ደግሞ ምን አይነት ሞሽኖች ናቸው when the object is moving along a straight path ሲሆን የዛን ጊዜ rect linear motion እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ the motion has what a straight path እንላለን ስለዚህ straight path ያለው ሞሽን ነው ማለት ነው ታዲያ ይሄ እንዴት ነው straight path ያለው ካለን look ሞሽኑ takes place የሚያደርገው ወይ vertically upward ነው ወይ ደግሞ vertically downward ነው ሁሉም ግን takes place የሚያደርገው along the vertical አቅጣጫ ይሆናል along the vertical direction ይሆናል ስለዚህ በዚህ ምክንያት one dimensional ነው on a straight path takes place የሚያደርግ ነው ስለዚህ rect linear motion example መሆን ይችላል የuniformly accelerated motionም example መሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን free fall ምን ብለን ልንገልጸው ነው ማለት ነው the motion of an object under the influence of gravity without considering the initial motion in the absence of air ይሄ ከተሟላ ሞሽኑ free fall ነው ማለት ይቻላል ታዲያ ይሄ free fall በምን ገቨርን ይደረጋል ካለን በኒውተን ሰከንድ ሎው ገቨርን የሚደረግ ነው ማለት ነው ኒውተን ሰከንድ ሎው ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር የሚለውን ለማስታወስ እንሞክር ኒውተን ሰከንድ ሎው states that acceleration of a moving object is directly proportional to the net force experienced on the object and inversely proportional to the mass of the object ይሆናል ስለዚህ ይሄንን ኮምባይን ስናደርገው ማቴማቲካሊ ምን ብለን መግለጽ እንችላለን net force f net is equals to mass times acceleration የሚል ኢኩዌሽን እናገኛለን actually እኛ ኤክስፕረስ ያደረግነው a is directly proportional with the net force f net and acceleration is inversely proportional with mass ነው ያለው ስለዚህ ይሄን ኮምባይን ስናደርገው ነው ይሄንን ኢኩዌሽን የምናገኘው ማለት ነው ሶ በኒውተን ሰከንድ ሎው መሰረት ኔት ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው ታዲያ እዚህ ጋር ለምን አስፈለገን ካለን ፍሪ ፎል ገቨርን የሚደረገው በምንድነው አለን በኒውተን ሰከንድ ሎው ነው እስኪ ለምሳሌ let us consider this is our ground እቺ እዚህ ጋር እንግዲህ ያለችው መሬት ነው ብለን ወይም ግራውንድ ነው ብለን እንውሰድ እስከዚህ ድረስ ያለውን እሺ የኳሷ ሴንተር እዚች ጋር ይገኛል ብለን በማስ እናስብ ከዚህ ሴንተር ጀምሮ ወደ ታች ያለው ሃይት vertical displacementታችንን ሃይት h ነው ብለን እንውሰድ ሶ ኦብጀክቱ ከነበረበት ከዚህ ማክሲመም ሃይት h ከዛ ጀምሮ ወደ ታች ወደ መሬት ፎል በሚያደርግበት ጊዜ ምን አይነት ፎርስ ኤክስፒሪየንስ ይደረጋል ነው ዋናው እዚህ ጋር ያለው ኤክስፒሪየንስ እየተደረገ ያለው ፎርስ ዌይት አለ
ዌይት አለን። ከሱ ተቃራኒ ኤር ሬዚስታንስ አለን። ኤር ሬዚስታንሳችንን ግን ምን ብለን እንወስዳለን? ዜሮ ነው። ምክንያቱም ሞሽኑ ቴክስ ፕሌስ የሚያደርገው በምንድን ነው ብለናል? ዊዛውት ኤር ሬዚስታንስ ኢን ዲ አብሰንስ ኦፍ ኤር ስለሆነ ማለት ነው። ኤር ቢኖር ምንድን ነው ችግሩ ካለን፣ ኤር ካለማ ኦብጀክቶቹ ሁሉም ኦብጀክት has different mass cannot accelerate toward the center of earth at the same acceleration በአንድ አይነት አክሰለሬሽን ወደ ታች ፎል ማድረግ አይችሉም። ሄቪየር ኦብጀክቱ ሞር አክሰለሬሽን ይኖረዋል፣ ቀድሞ መሬት ላይ ይደርሳል። ላይተር ኦብጀክቱ ግን ይዘገያል። ማሱ ትንሽ ስለሆነ ኤር ሬዚስታንስ ሲግኒፊካንት ኢፌክት ስለሚኖረው እሱ ምን እንዲሆን ያደርገዋል? ሪታርድ እንዲያደርግ አክሰለሬሽን እንዲቀንስ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጋሊሊዮ የሚያለው እንደዛ ነው። ሁሉም ኦብጀክቶች መሬት ላይ በእኩል ሰዓት ይደርሳሉ፣ በእኩል ሰዓት ከተለቀቁ ከተመሳሳይ ሃይት ላይ ከተለቀቁ ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው ግን ኤር ሬዚስታንስ ከሌለ ነው። ኤር ሬዚስታንስ ካለ ግን ሄቪየር ኦብጀክት ቀድሞ ይደርሳል ማለት እንችላለን። እሺ ይሄንን ቪዲዮ ተመልከቱ። እንግዲህ ይሄ ሁለቱ ፌዘር እና አፕል የተለያየ ማስ ነው ያላቸው። አፕሉ ከ100 ግራም በላይ ነው። ፌዘሩ ደግሞ ወደ 1 ግራም አካባቢ ሊሆን ይችላል ማሱ። ስለዚህ ይሄ ነገር ቫኪዩም ቻምበሩ ቫኪዩም ከሆነ ኤር ሬዚስታንስ ያለው ቻምበር ከሆነ ኤክስፐሪመንቱ እየተሰራበት ያለው ምን አይነት ሲሆን ማለት ነው? ቫኪዩም ለምን ኤር ያለው ከሆነ እንዳያችሁት ማን ቀድሞ ይደርሳል ማለት ነው? አፕሉ ቀድሞ ይደርሳል። ምክንያቱም ማሱ ትልቅ ስለሆነ ኤር ሬዚስታንሱ ስላለ በዛ ምክንያት ፌዘሩ ቀላል ኦብጀክት ስሎሊ ሙቭ እንዲያደርግ ይገደዳል ማለት ነው። ኤር ሬዚስታንስ ከሌለ ግን አፕሉና ፌዘሩ በእኩል ፍጥነት በተመሳሳይ አክሰለሬሽን ወደ መሬት ወደ ታች ይወርዳሉ ማለት ነው። ልክ መሬት ላይ ሲደርሱም በእኩል ፍጥነት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ኤር ሬዚስታንስ የሚኖር ከሆነ ቀላል ኦብጀክቶችን ስሎወር እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ያያችሁት እንዳለው አፕሉ ነው ቀድሞ የደረሰው። ለምን? ኤር ሬዚስታንስ ስላለ። እዚህ ጋር ግን ኢቫኩዌት ከሆነ በኋላ አየሩ ባዶ ከሆነና ኤር ሬዚስታንሱ ዜሮ ከሆነ በኋላ ግን ሁለቱም በእኩል ፍጥነት ወደ ታች አክሰለሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ልዩነቱ ይሄ ነው ማለት ነውና ጋሊሊዮ ያለው ይሄንን ነው። እንግዲህ ሁሉም ኦብጀክቶች ወደ መሬት የሚደርሱት በተመሳሳይ አክሰለሬሽን ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ወደ ጉዳያችን ስንመለስ እንግዲህ ይሄ ኳስ ወደ ታች አክሰለሬት እያደረገ ነው ያለው። ኤር ሬዚስታንስ የሚኖር ከሆነ እንዳልኳችሁ ፍጥነቱ አክሰለሬሽኑ ዲፍረንት ይሆናል። 9.8 ሊሆን አይችልም። እዚህ ጋር እንዳልነው 9.8 ሊሰጠን አይችልም። 9.8 የሚሆነው ኤር ሬዚስታንስ ሪሙቭ ሲደረግ ነው። እሺ ስለዚህ ይሄን ኤር ሬዚስታንሱ ምን ብለን እንወስደው ማለት ነው? ዜሮ ነው ብለን እንወስደዋለን ማለት እንችላለን። እሺ ወደ ነጥባችን እንመለስ። ኔት ፎርስ ማለት እዚህ ጋር ኔት ፎርስ ማለት ምንድነው ብለናል? ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ሶ ኢፍ ኤር ሬዚስታንስ ኢዝ ዜሮ፣ ኤር ሬዚስታንሳችን ዜሮ ነው ብለን የምንወስድ ከሆነ የዛ ጊዜ the only force experienced on the ball will be the weight of the ball ይሆናል። ዌይቱ ብቻ ይሆናል። ስለዚህ ኔት ፎርሳችን ከዌይት ጋር ወይም ከግራቪቴሽናል ፎርስ ጋር እኩል ነው ማለት እንችላለን። በኒውተን ሰከንድ ሎው መሰረት ቅድም እዚህ ጋር እንዳየ ነው ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማለት ከኔት ፎርስ ጋር እኩል ነው ስላለን ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን በኔት ፎርስ እንተካለን። ዌይት ማለት ደግሞ it is mass times gravity ማለት ነው። ስለዚህ ማሱን በማሱ ስናጣፋ አክሰለሬሽን ከማን ጋር እኩል ነው ማለት እችላለሁ? ከግራቪቲ ጋር እኩል ናቸው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ግራቪቲ በአክሰለሬሽን ሰብስቲቲዩት ይደረጋል። መቼ? ሞሽኑ ፍሪ ፎል የሚሆን ከሆነ። እንግዲህ በመቀጠል ደግሞ የምናየው ምንድነው? ኢኒሻል ሞሽኑ ኮንሲደር አይደረግም ብለናል። ስለዚህ ኢኒሻል ሞሽኑ ኮንሲደር የማይደረግ ከሆነ አንደር ዘ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ግራቪቲ ቴክስ ፕሌስ የሚያደርግ ብዙ አይነት ሞሽኖች አሉ። ለምሳሌ እነዚህን ሶስቱን ፒክቸሮች ፒክቸር ኤ ያለን እዚህ ጋር ፒክቸር ቢ እና ሲ ብለን እንወስድ። እነዚህ ሶስቱ ነጥቦች አሉ። ስለዚህ በእነዚህ በሶስቱ የተለያዩ ኮንዲሽን ምን አይነት ነው ያለው ካለን ፎር ፒክቸር ኤ ፎር ኤግዛምፕል the initial velocity is 0 ማለት እንችላለን። ኢኒሻሊ 0 ነው ማለት ኦብጀክቱ ድሮፕ ነው የሚደረገው ሪሊዝ ወይም ድሮፕ ማድረግ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ድሮፕድ ሲሆን ይሄንን እንወስዳለን። ኢኒሻል ቬሎሲቲ 0 ነው ብለን ኮንሲደር እናደርጋለን። ታዲያ በዚህ ጊዜ ምን አይነት ትሩዞች አሉ፣ ምን አይነት ነገሮች አሉ የሚለውን ዲስከስ እናድርግ። ኢኒሻል ቬሎሲቲ 0 ነው ካልን ስለዚህ አምስቱ ኢኩዌሽን ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ የምናውቃቸው አምስቱን ኢኩዌሽኖች በሙሉ እዚህ አፕላይ ማድረግ ይቻላል። ስናደርግ ግን የተወሰኑ ለውጦች ያስፈልጋሉ። ምን አይነት ለውጦች? እሱን ቀጥሎ እናያለን። ለጊዜው ግን ኤ ማለት just the object the ball is dropped with initial velocity of 0 ማለት ነው፣ ድሮፕ ያደርጋል። ሁለተኛው ቢ ላይ ኬስ ቢን ስንወስድ ደግሞ ስሮዊንግ ነው። ምን አይነት ስሮዊንግ ነው እሱ? አፕዋርድ ስሮዊንግ ብለን እንወስደዋለን። አፕዋርድ ስሮዊንግ አፕ
ነው በአጠቃላይ ጀስት ለማሳጠር ያህል አፕ። ይሄኛው ሶስተኛው ሲ ላይ ደግሞ ዳውንዋርድ ይሆናል ማለት ነው። ቦሉ ስሮ የሚደረገው ወደ ታች ነው ማለት ነው። ሶ አፕዋርድ ስሮዊንግ ላይ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን ምን ይሆናል? ኢት ኢዝ ዲፍረንት ፍሮም ዜሮ ይሆናል። ኢት ካኖት ቢ ዜሮ ቢኮዝ ኢን ኦርደር ቱ ሙቭ upward just we have to give an initial velocity ያስፈልጋል። እጃችንን ከለቀቀ በኋላ ግን ሞሽኑ ቴክስ ፕሌስ የሚያደርገው because of gravity ይሆናል። በመሬት ስበት under the influence of gravity ይሆናል። so free fall ነው። ግን free fall ቢሆንም initial velocity ግን ዜሮ አይደለም different from zero ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ ማክሲመም ሃይት ላይ ልክ እዚች ጋር ሲደርስ ማክሲመም ሃይት ናት እቺ። እንግዲህ ኦብጀክቱ ኳሷ ወደ ላይ መሄድ የምትችለውን ማክሲመም ሃይት ከሄደች በኋላ ፋይናል ቬሎሲቲውን ዜሮ አድርገን እንወስደዋለን። ፋይናል ያልነው ለማን ነው ካላችሁኝ ከዚህ ከነበረበት ሌቭል ተነስቶ እዚህ የደረስ እዚች ሃይት ላይ እስኪደርስ ድረስ ባለው መካከል ያለው እቺን ፋይናል ቬሎሲቲ አድርገን ብንወስዳት ዜሮ ይሆናል። ከማክሲመም ሃይት በኋላ ፎል የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ፋይናል ያልናት ነገር ምን ትሆናለች? ኢኒሻል ትሆናለች ማለት ነው። እንደ ኢኒሻል ኮንሲደር እናደርጋለን። ይሄንን አሁን ያወራኋችሁን የምንጠቀመው መቼ ነው ግን ሞሽኑን ለሁለት ፓርት ከፍለን ማለት ከነበረበት ፖዚሽን ከዚህ ማለት ነው እስከ ማክሲመም ሃይት ድረስ እስከ ደረሰበት ድረስ ያለው በሱ ፓርት 1 ከዚህ ከማክሲመም ሃይት ጀምሮ ደግሞ እስከ ታች መሬት እስኪደርስ ድረስ ባለው በዚህ ፓዝ ላይ ደግሞ ፓርት 2 አድርገን መውሰድ ይቻላል። አለዛ ደግሞ ቱ ዘ ሆል ትሪት ማድረግም እንችላለን። ዞሮ ዞሮ ግን ሞሽኑ ኤክስፕሬስ የሚያደርገው ፈርስት the object is thrown vertically upward ነው። ኬስ ሲ ላይ ሲሆን the ball is thrown downward. When we are throwing we have an initial velocity and it is still different from zero just like B ማለት ነው። ልዩነቱ ዳይሬክሽን ነው። ይሄ በሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ B ላይ ኦብጀክቷ ኳሷ ወደ ላይ ላንች ትደረጋለች then ፎል ታደርጋለች ወደ ታች ማለት ነው። ኬስ B ላይ ግን ወደ ታች ነው የምትወረወረው። ልክ እንደ ኤ ፍሪ ፎል ሳይሆን ወይም with initial velocity ዜሮ ሳይሆን with a certain velocity initial velocity ያለን ዜሮ አይደለም። initial velocity ወደ ታች ትንቀሳቀሳለች ትወረወራለች። ቢ ማን ነው መሬት ላይ ግራውንድ ላይ ታርፋለች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱም ኮንዲሽኖች ፍሪ ፎል ተብለው ይታወቃሉ። ለምን ፍሪ ፎል ማለት under the influence of gravity without considering the initial motion ስለሚል ስለዚህ ኢኒሻል ሞሽኑ ምንም ሆነ ምን under the influence of gravity takes place ካደረገ ድረስ እኛ እንደዛ ብለን ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ከዛ አሁን ምን እናያለን መሰላችሁ? ሳይን አግሪመንቶቻችንን እናያለን። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ምን ያስፈልገናል? ኢኩዌሽኖቹንስ እንዴት ቼንጅ እናደርጋለን የሚለውን እሱን እናያለን። ኦኬ ሌትስ ስታርት ፍሮም ዘ ሳይን አግሪመንት። ኦኬ ሳይን አግሪመንት ስንል እንግዲህ ምንድነው የምንጠቀማቸው ሳይኖች ነው። አንደኛው ምንድናደርጋለን? upward vectors are always positive ብለን አግሪ እናደርጋለን። ስምምነት ነው። it's not a science but it's a kind of helpful in order to operate mathematically. ይሄ ማቴማቲካል ሶልቭ ለማድረግ ጥያቄዎችን በጣም ያስፈልገናል። ግን kind of science ነው ማለት ግን አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ upward vectors upward vectors are positive ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። upward vectors are positive ለምን አለን? ለምሳሌ ማለት ነው ይሄ ኬዝ ቢን እንውሰደው። ቢ ላይ ኦብጀክቱ ከዚህ ይነሳና ቨርቲካሊ አፕዋርድ ወደ ላይ በሚሄድበት ጊዜ ሞሽኑ ቴክስ ፕሌስ እያደረገ ያለው ወደ ላይ ስለሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችንን እንደገና ደግሞ ማንን መውሰድ እንችላለን? ሃይቱ ራሱ ወደ ላይ የሚወጣው ሃይት እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? ፖዚቲቭ አድርገን ኮንሲደር ማድረግ እንችላለን። ግራቪቲ ግን ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ሃይት እና ዩ እስከ ሃፍ ፓዝ ድረስ ለቢ ነው እያወራኋቸው ያለው እስከ ሃፍ ፓዝ ድረስ ያለው ፖዚቲቭ አድርገን መውሰድ ይቻላል። ግን ስቲል ግራቪቲ ኢዝ ኔጌቲቭ ማለት ነው። ግራቪቲ ለምንድን ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ የሚሆነው? እሱን አሁን እናያለን። እሺ ሁለተኛው ኮንዲሽናችን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? ዳውንዋርድ ቬክተርስ አር ኔጌቲቭ ብለን እንወስዳለን። ለምንድነው ዳውንዋርድ ቬክተሮቹ ኔጌቲቭ? ይሄ አግሪመንት ነው አሁን እንዳልኳችሁ። ስለዚህ ወደ ታች አቅጣጫቸው ወደ ታች የሚያሳዩ ቬክተሮች በሙሉ ኔጌቲቭ ተደርጎ ይወሰዳል። ለምሳሌ ግራቪቲ ኦልዌይስ ኔጌቲቭ ነው። ቅድም እዚህ ጋር ስንል እንደነበረው ግራቪቲያችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦልዌይስ ኔጌቲቭ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ቫልዩ፣ ግን ኔጌቲቭ ቫልዩ እንወስዳለን። ለምን?
ሞሽኑ ምንም ይሁን ምን ኬዝ ኤ ቢ ሲ በየትኛውም ብትወስዱት ሁሉም ግራቪቲ ወዴት ነው የሚያሳየው? toward the center of earth always downward ነው። ስለዚህ always downward የሚሆን ከሆነ ደግሞ ምን ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። በየትኛውም ኬዝ ኔጌቲቭ አድርገን እንወስዳለን። ኢኒሻል ቬሎሲቲ፣ ፋይናል ቬሎሲቲ፣ ሃይቱ እነዚህ ግን it depends on the given ኢንፎርሜሽኑ ማተር ያደርጋል። ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። አቅጣጫቸው አፕዋርድ ሆኖ ከሆነ ያኔ ፖዚቲቭ ታደርጋላችሁ። ዳውንዋርድ ከሆነ ኔጌቲቭ። ለምሳሌ ኬዝ ሲ ላይ ከወሰዳችሁ ፋይናል ቬሎሲቲው ምን ማድረግ እንችላለን? ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው ያለው ብለን መውሰድ እንችላለን። ኢኒሻል ቬሎሲቲው ኔጌቲቭ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ምክንያቱም ምንድነው ሁሉም የሚያሳዩት ዳውንዋርድ ስለሆነ ወደታች ስለሆነ አቅጣጫቸው እንደዛ ነው። ሃይት ራሱ ኔጌቲቭ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኬዝ ሲ ላይ ነው። ኬዝ ኤ and ኬዝ ቢ ላይ የመጣችሁ እንደሆነ ደግሞ ቢ ላይ ምንድነው ያለው? መጀመሪያ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ፖዚቲቭ ነው። ይሄ ፖዚቲቭ ቫልዩ ነው ያለው። ፋይናል ቬሎሲቲ ከግማሽ በኋላ ላለው ግን ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሁኔታው እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ ሌላው ፖይንታችን አሁን የምናየው የትኛው ይሆናል? let us discuss about what kind of changes we need here የሚለውን እናያለን። እንግዲህ መጀመሪያ ስንጀምር ምን ብለን የጀመርነው? ሞሽኑ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው ብለናል። ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ከሆነ ደግሞ you can apply one of the 5 equations you know in uniformly accelerated motion እዛ የምታውቋቸውን አንደኛውን መጠቀም ይቻላል። ስትጠቀሙ ግን በቀጥታ አይደለም። ለምሳሌ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ወይም ሞሽን ኦን ስትሬት ላይ ስንማር ምንድነው ያልነው? ዲስታንስ አለን ወይም ዲስፕሌስመንት፣ ስፒድ ወይም ቬሎሲቲ አለን። እነዚህ በሙሉ ኤስ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ዲስታንስን ወይም ዲስፕሌስመንትን ነው። ስፒድ እና ቬሎሲቲ በቪ ሪፕሬዘንት ይደረጋሉ። አክሰለሬሽን በኤ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ግን ፍሪ ፎል ላይ ሲሆን ኤስን ወይም ዲስፕሌስመንትን በምን ዲስታንስን ወይም ዲስፕሌስመንትን በሃይት በቨርቲካል ዲስፕሌስመንት እንተካዋለን። አንድ ሁለተኛ አክሰለሬሽን ኤ በማን ይቀየራል? በግራቪቲ ጂ ሪፕሬዘንት ይደረጋል ወይም እሱን እንተካለን። ሌሎቹ እንኳን እንደዛው እንዳሉ እንወስዳቸው። ለምሳሌ ፋይናል ቬሎሲቲ ቪ ነው፣ እዚህም ቪ አድርገን እንጠቀማለን። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ ስታወሩ ጀስት ፋይናል ቬሎሲቲውን ቪ ኢኒሻል ቬሎሲቲውን ዩ ዲስታንሱን ወይም ዲስፕሌስመንቱን ኤስ ብለን የምንጠቀመው። ስለዚህ እነዚህን የተወሰኑ ለውጦችን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ለውጦቻችን ባጭሩ እዚህ ጋር ኤስ በኤች ይተካል፣ አክሰለሬሽን በጂ ይተካል። ከዛስ አምስቱ ኢኩዌሽኖችን በሙሉ እዚህ መጠቀም እንችላለን ወይ ነው? አዎ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን እስከሆነ ድረስ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው ኢኩዌሽናችን ምንድን ነው የሚለው? ሳይድ ባይ ሳይድ እንየው እንዲመቻችሁ። ኤስ = ምን የሚላለን? ዩቲ ፕላስ 1/2 ኤቲ ስኩዌርድ የሚል ኢኩዌሽን አለን። አንድ ሁለተኛ ኤስ = ቪቲ ማይነስ 1/2 ኤቲ ስኩዌርድ። ሶስተኛ ቪ ስኩዌርድ = ዩ ስኩዌርድ ፕላስ 2 ታይምስ ኤኤስ የሚል ፎርሙላ አለን። አራተኛ ቪ ፋይናል ቬሎሲቲ = ኢኒሻል ሲደመር አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ሚል እነዚህ ኢኩዌሽኖች አሉን። እነዚህን ኢኩዌሽኖች እንቀይራቸው። ያው s = VAV ታይምስ t ሚላለ እዚህም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ችግር የለው፣ ምንም ለውጥ አያመጣም። እሺ አሁን እንቀይረው። ሲቀየር ምን ይሰጠናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ማለት ይሄኛው በአጠቃላይ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ለሆኑ በሙሉ እንጠቀማቸዋለን ነው እነዚህም በሙሉ። እሺ ታዲያ ወደ ፍሪ ፎል ስንቀይራቸው ምን ይሆናል? የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ኤስ የነበረው ኤች ይደረጋል፣ ዩ እንዳለን ወስደዋለን ዩቲ፣ ከዛስ ፕላስ 1/2 ኤ የነበረው ጂ ቲ የነበረው እንዳለ ቲ ስኩዌር እንወስዳለን። ታዲያ ፕላስ ወደ ማይነስ የተቀየረው አክሰለሬሽን በጂ ሲተካ፣ ጂ ደግሞ ኦልዌይስ ኔጌቲቭ ስለሆነ ፎር ሹር ኔጌቲቭ እንደሆነ ስለምናውቅ እሱን መተካት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው ኢኩዌሽናችን ደግሞ ኤስ የነበረው አሁንም ኤች ይሆናል። ቪቲ ፋይናል ቬሎሲቲ እንዳለ ቪ ነው የምንወስደው፣ አሁንም ማይነስ ነው። አሁን ፕላስ አድርጌ ቀይራትና 1/2 ጂቲ ስኩዌርድ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኤች ቪ ስኩዌርድ ነው። ስቲል ዊ ካን ዩዝ ቪ ስኩዌርድ = ዩ ስኩዌርድ ፕላስ የነበረው አሁንም መቀየር አለበት። ምን ይሆናል? ማይነስ ይሆናል። 2 ታይምስ
ኤ የነበረው ጂ ይሆንና ኤስ የነበረው ኤች ይሆናል ማለት ነው። አራተኛው የመጨረሻው ማለት ነው ፋይናል ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢኒሻል እንዳለን የምንወስዳቸው ሲደመር የነበረውን ሲቀነስ ታደርጋላችሁ አክሰለሬሽን በጂ ይተካል ታይም እንዳለ ታይም ብለን እንወስዳለን። እነዚህን ኢኩዌሽኖች አፕላይ ማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ልብ በሉ እነዚህን በሙሉ ኢኩዌሽኖቻችሁን ስትጠቀሙ ምን ማሰብ አለባችሁ ማለት ነው ሳይን አግሪመንቱ በጣም ኢምፖርታንት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኬዝ ኤን ልውሰድ እዚች ጋር ያለችዋን እንውሰድ። ኬዝ ኤ ላይ ኢኒሻል ቬሎሲቲው 0 ነው። ሶ አራተኛውን ኢኩዌሽን መጠቀም ብትፈልጉ ዩ ምን ትሆናለች ማለት ነው ዩን 0 አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። እቺ ዩ 0 ትሆናለች። የምታወሩት ደግሞ ኬዝ ቢ ላይ የሚሆን ከሆነ ስለ ቢ የምታወሩ ከሆነ ደግሞ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን ዩ 0 መሆን አይችልም ማለት ነው። ለምን ዩ ኢዝ ዲፍረንት ፍሮም 0 ስለሚል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሳይን አግሪመንታችንን ተጠቅመን ኢኒሻል ኮንዲሽኖቻችንን ተጠቅመን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ዛሬ ዲስከስ ያደረግነው ስለ ፍሪ ፎል ነው ማለት ነው። ፍሪ ፎል ማለት ምን አይነት ሞሽን ነው? just the motion of an object that takes place under the influence of gravity in the absence of air ይሆናል ማለት ነው። so every object whether it's very heavy or very light it can accelerate toward the center of earth with a constant acceleration g that is 9.8 meter per second square ይሄ ይሆናል። but if there is air resistance during the falling of object then the gravitational acceleration cannot be 9.8 meter per second squared and it cannot be constant and the motion cannot be free fall ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ free fall ከተባለ እነዚህ ነጥቦች መሟላት አለባቸው ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ።